you, Jesus. ಜುಳು 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 ಹರಿಯುತ್ತಾ ಜೀವ ಜಲವ ಸುರಿಯುತ್ತಾ ದಗ 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 ಉರಿಯುತ್ತಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬೆಂಕಿಯ ಸುರಿಸುತ್ತಾ ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮೊಳು ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ಎನ್ನೊಳು ಇಳಿದು ಬಾ ಜುಳು 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 ಹರಿಯುತ್ತಾ ಜೀವ ಜಲವ ಸುರಿಯುತ್ತಾ ದಗ 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 ಉರಿಯುತ್ತಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬೆಂಕಿಯ ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಕೆರೂಬ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನರೊಡನೆ ಭಕ್ತರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೆ ಈ ಮಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೆರೂಬ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನರೊಡನೆ ಭಕ್ತರ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಾತನೇ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಳು ಸುರಿಸಯ್ಯ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯನ್ನು ಎನ್ನೊಳು ಸುರಿಸಯ್ಯ ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮೊಳು ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮೊಳು ಇಳಿದು ಬಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಬರುಡಾದ ಹೃದಯವ ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆಯಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ತೋಟವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತ ಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದು ಕರ್ತನೇ. ಕರುಣಾದ ಹೃದಯವ ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆಯಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ತೋಟವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಾತನೇ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಳು ಸುರಿಸಯ್ಯ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಳು ಸುರಿಸಯ್ಯ ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮೊಳು ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮೊಳು ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮೊಳು ಇಳಿದು ಬಾ. ಭೂಲೋಕದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆತನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಡೋಣ. ಭೂಲೋಕದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಸಂದೇಶವ ಬಲವಾಗಿ ಸಾರಲು ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಳು
ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರಿತಿರುವಂಥ ದೇವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಾವು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆದಿರುವಂಥ ದೇವರು. ಆತನು ಉನ್ನತನು. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಆತನು ಮೊದಲೇ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಫಾದರ್, ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ವಿ ಲವ್ ಯು ಹೋಲಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಮೈಟಿ ಡೀಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದು ಹದ್ದು ಹೇಗೆ ಅದರ ಮರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯಡಿಗೆ ಪೋಷಿಸುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾದು ನಡೆಸಿ ಆತನ ರೆಕ್ಕೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಾವು ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. கருவிலிருந்து தாங்கி வந்தீர் கிருபையினாலே, இந்நாள் வரை தாங்குகிறீர் இரக்கத்தினாலே. தாங்கினீர், தப்புவித்தீர், சுமந்தீர், சுகம் தந்தீர். தாங்கினீர், தப்புவித்தீர், சுமந்தீர், சுகம் தந்தீர். கருவிலிருந்து தாங்கி வந்தீர் கிருபையினாலே, இந்நாள் வரை தாங்குகிறீர் இரக்கத்தினாலே. கருவிலிருந்து தாங்கி வந்தீர் கிருபையினாலே, இந்நாள் வரை தாங்குகிறீர் இரக்கத்தினாலே. தகப்பன் போல தூக்கி தினம் சுமந்து வருகிறீர், தாயை போல ஆற்றி தினம் தேற்றி வருகிறீர். தகப்பன் போல தூக்கி தினம் சுமந்து வருகிறீர்,
we offer you this praise offerings, Lord. Lord, we ask you to come in midst of his master. Yeshua, in Psalms 103, praise the Lord, my soul, all my being, praise his holy name. Praise the Lord, my soul, and do not forget how kind he is. He forgives all my sins and he heals all my diseases. Yes, Lord, you forgive all of my sins and you heal all my diseases, Lord. We praise you for everything, Lord Jesus. உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு ஆண்டவரே? உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு? உம்மை தவிர வேறு விருப்பம் எது உண்டு? உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு? உம்மை தவிர வேறு விருப்பம் எது உண்டு? ஆசையெல்லாம் என்று பாடுங்கள். ஆசையெல்லாம் நீர்தானையா, தேவையெல்லாம் நீர்தானையா. ஆசையெல்லாம் நீர்தானையா, தேவையெல்லாம் நீர்தானையா. ரட்சகரே இயேசுநாதா, தேவையெல்லாம் நீர்தானே. ரட்சகரே இயேசு ராஜா, தேவையெல்லாம் நீர்தானே. தேவையெல்லாம் நீர்தானே. இதய கண்மலை நீர்தானையா, உயர பங்கும் நீர்தானையா. இதய கண்மலை நீர்தானையா, உயர பங்கும் நீர்தானையா. எப்போதும் உம்மோடு இருக்கின்றேன், வலக்கரம் பிடித்து தாங்குகிறேன். எப்போதும் உம்மோடு இருக்கின்றேன், வலக்கரம் பிடித்து தாங்குகிறேன். வலக்கரம் பிடித்து தாங்குகிறேன். வலக்கரம் பிடித்து தாங்குகிறேன். ஆசையெல்லாம் நீர்தானையா, தேவையெல்லாம் நீர்தானையா. ஆசையெல்லாம் நீர்தானையா, தேவையெல்லாம் நீர்தானையா. ரட்சகரே இயேசு ராஜா, தேவையெல்லாம் நீர்தானே. ரட்சகரே இயேசுநாதா, தேவையெல்லாம் நீர்தானே. உம்மோடு வாழ்வது என் பாக்கியம், நீரே என்னது உயிர் பிறப்பு. Yes Lord, உம்மோடு வாழ்வது நம் பாக்கியம், நீரே எனது உயிர் துடிப்பு. உம்மோது விருப்பம் போல் நடக்குகிறீர், முடிவில்லா மகிமை ஏற்றுக்கொள்வீர். உம்மது விருப்பம் போல் நடத்துகிறீர், முடிவில் மகிமையில் ஏற்றுக்கொள்வீர். முடிவில்லா மகிமையில் ஏற்றுக்கொள்வீர்.
ஆசையெல்லாம் என்று பாடுங்கள். ஆசையெல்லாம் நீர்தானையா, தேவையெல்லாம் நீர்தானையா. ஆசையெல்லாம் நீர்தானையா, தேவையெல்லாம் நீர்தானையா. நீர் மற்றும் போதும் ரக்ஷகரே இயேசுநாதா, தேவையெல்லாம் நீர்தானே. ரக்ஷகரே இயேசுநாதா, தேவையெல்லாம் நீர்தானே. தேவையெல்லாம் நீர்தானே. Yes, Lord. இயேசுவே, thank you Lord. இயேசுவே, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. இயேசுவே, நாங்கள் இங்கே வாழ்வது உம்முடைய பாக்கியம் ஆண்டு, உம்முடைய கிருபை ஆண்டவரே. Lord, without you we are nothing Lord Jesus. உம்மை அல்லாமல் ஆண்டவரே நாங்கள் எதுவும் இல்லை ஆண்டவரே. உம்மை அல்லாமல் எங்களுக்கு யார் உண்டு ஆண்டவரே. இயேசுவே, உம்மையை ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் மத்தியில் நீர் வரும்படி ஆண்டவரே மே உம் விருப்பம் நடக்கணுமே. Thank you Lord. இயேசுவே, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. Thank you Jesus. Thank you Jesus. அப்பா, நான் நின்ன காணுவேன். ತಂದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಅಪ್ಪ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಾಣುವೆ. ತಂದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ತಂದೆಯು ನೀನೇ, ತಾಯಿಯು ನೀನೇ. ತಂದೆಯು ನೀನೇ, ತಾಯಿಯು ನೀನೇ. ನಾನಿನ್ನ ಗಂಡನಲ್ಲೋ, ನಾನಿನ್ನ ಗಂಡನಲ್ಲೋ. ಅಪ್ಪ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಣುವೆ. ತಂದೆ, ನಾನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಏಸಪ್ಪ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಣುವೆ. John 46:1 ಹೇಳುತ್ತೆ, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. ದೇವರೇ, ನೀವೇ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನೀವೇ ದೇವರೇ. ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ದೇವರೇ. You are our help, our very present help in trouble, Lord. You are our refuge, Lord. We hide under you, Master. Yes, Lord, we proclaim your name, we glorify your name, we praise your name, Lord Jesus. Yes, Lord. ಮಾರ್ಗವು ನೀನೇ, ಮಾರ್ಗವು ನೀನೇ, ಸತ್ಯವು ನೀನೇ. ಮಾರ್ಗವು ನೀನೇ, ಸತ್ಯವು ನೀನೇ. ನೀ ನನ್ನ ಜೀವವಲ್ಲೋ, ನೀ ನನ್ನ ಜೀವವಲ್ಲೋ. ಅಪ್ಪ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಾಣುವೆ. ತಂದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ.
ಜಲದ ಬುಗ್ಗೆಯು ನೀನೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ದಾಹ. Yes, Lord. ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ದಾಹ ಉಂಟೆ ಏಸಪ್ಪ, ನಾ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವೆ ತಂದೆ. நா எல்லாரும் ஆடிரு. கர்த்தருடைய ராபோஸ்தலில் நாங்கள் பங்கு பெற போகிறோம். ಕರ್ತನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಕಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀತಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ஹல்லேலூய. பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியினால் முழுங்கி ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொண்டவர். இயேசு அல்லாமல் வேறு எந்த தெய்வங்களையும் பின்பற்றாதவர். ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டு உங்களுக்குள்ளே ஒரு ಕೆಟ್ಟ ಪಳಕங்களும் இருக்கக்கூடாது. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪಾಪಗಳು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇದು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Lord, we worship you, we praise you and honor you. அப்பா, உங்களை வாழ்த்துகிறோம். நல்ல பிதாவே, உன்னுடைய ஒரே குமாரனை எங்களுக்காக கொடுத்ததுக்காக நன்றி. அவரை விசுவாசிக்கிற ஒருவனும் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடைகிறான் என்று சொன்னீரே. எங்களுக்காக இந்த சிந்தப்பட்ட இந்த இரத்தத்தையும் உம்முடைய சரீரத்தையும் நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம். இதில் பங்கு பெறதுக்கு எங்களை தகுதிப்படுத்துங்க, எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துங்கப்பா. எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானவரே, தேவையில்லாதது எங்களுக்குள்ளே இந்த எடுத்து போடுங்கப்பா. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಷದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮಿಂದ ಪವಿತ್ರಪಡಿಸು, ಪವಿತ್ರಪಡಿಸು. யார் யார் பங்கு பெறுகிறீர்களோ அவர் மட்டும் எழும்பி நில்லுங்கள். பங்கு பெறாதவர் ಉಕ್ಕಾರುங்கள். ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಕೊಡುಗಪ್ಪ. ಮರಬರದರ ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಕ್ತವನ್ನು ನಾವು ಸುರಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಕರಗಿ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಚ್ಚಬೇಡಿ, ಕಡಿಕೆ ಕೂಡ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಶರೀರತೆ. ನಿಮಗಾರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ನಿಮಗೆ. ಮನಮರಗುವ ದೇವರೇ ಯೇಸಯ್ಯ, ಮನಸಾರ ಸ್ತುತಿಸಿಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮನಮರಗುವ ದೇವರೇ ಯೇಸಯ್ಯ, ಮನಸಾರ ಸ್ತುತಿಸಿಕೊಂಡಾಡುವೆ. ನೀನು ಯುಕ್ತನು, ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ನೀ ಯುಕ್ತನು, ಸರ್ವಶಕ್ತನು. ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅವು ದಿನ ದಿನವೂ ಹೊಸದಾಗಿದೆ, ಅವು ದಿನ ದಿನವೂ ಹೊಸದಾಗಿದೆ. ಮನಮರಗುವ ದೇವರೇ ಯೇಸಯ್ಯ, ಮನಸಾರ ಸ್ತುತಿಸಿಕೊಂಡಾಡುವೆ.
ಮರಗುವ ದೇವರೇ ಏಸಯ್ಯ, ಮನಸಾರ ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮಯ ಕಷ್ಟಗಳ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ದುಃಖಗಳ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮಯ ಕಷ್ಟಗಳ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ದುಃಖಗಳ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಅಯ್ಯ ದುಃಖಗಳ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಅಯ್ಯ ದುಃಖಗಳ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನೀ ಯುಕ್ತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ನೀ ಯುಕ್ತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅವು ದಿನ ದಿನವೂ ಹೊಸದಾಗಿದೆ, ಅವು ದಿನ ದಿನವೂ ಹೊಸದಾಗಿದೆ. ಮನಮರಗುವ ದೇವರೇ ಏಸಯ್ಯ, ಮನಸಾರ ಸ್ತುತಿಸಿಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮನಮರಗುವ ದೇವರೇ ಏಸಯ್ಯ, ಮನಸಾರ ಸ್ತುತಿಸಿಕೊಂಡಾಡುವೆ. ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಲೆಂದು ನೀನು ದಂಡನೆಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಲೆಂದು ನೀನು ದಂಡನೆಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಅಯ್ಯ ದಂಡನೆಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಅಪ್ಪ ದಂಡನೆಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಮನಮರಗುವ ದೇವರೇ, ಮನಸಾರ ಸ್ತುತಿಸಿಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮನಮರಗುವ ದೇವರೇ ಏಸಯ್ಯ, ಮನಸಾರ ಸ್ತುತಿಸಿಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಶಾಪದ ಮುಳ್ಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಶಾಪದ ಮುಳ್ಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಯ್ಯ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಹೊಂದಿದೆ, ಅಯ್ಯ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಹೊಂದಿದೆ, ಅಯ್ಯ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಯುಕ್ತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ನಿಯುಕ್ತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆತನ ಶರೀರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿನ್ನ ಆತನ ಶರೀರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ, ಕರುಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅವು ದಿನ ದಿನವೂ, ಅವು ದಿನ ದಿನವೂ, ಅವು ದಿನ ದಿನವೂ ಹೊಸದಾಗಿದೆ. Holy Spirit, convict everybody. Conviction power will come upon everybody. Let church will turn to Jesus. ಸಭೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಸಿಲುಬೆ ಪಕ್ಕಮ ಸಭೆ திரும்பிக்கொள்ளட்டு ஆண்டவரே. இருப்பவரும் இருந்தவரும் வரப்போகிற தேவன். ஓ ஹெசரி பராந்திகே, I love you Father. சகேதா வரஹேதா
ರಬ ರಬ ರಬಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕರೆ ಓ ರಬ ಬಬ ಸಂತ ರಬ ಓ ರಬ ಕರ ಸಿಕ್ಕರ. Release the anointing, Lord. Oh, Rabba Baba, let them feel the presence of God. Oh, Rebala Sentarala Rabba. Oh, Reba Baba Shikara Badareba. Thank you, Lord. Thank you for your blood. Thank you for your broken body. We adore you, Father. Thank you. Jesus, you are not a historical man. You are a reality. You are not a religious leader. You are a son of God. We believe you. We trust you. We honor you. We kiss your feet. ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರು. ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಲೆ ಪೋಟುಕೊಳ್ಳಲಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. Thank you, Holy Spirit. Congratulate you, Holy Spirit. Acknowledge you, Holy Spirit. Appreciate your ministry. We allow your ministry, Holy Spirit. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಿಯನ್ನ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. Pray for each other. கர்த்தருக்குள்ளே வளர வேண்டும். The power is coming upon you. The power of God is coming upon you. Resereke bira orante ke sikiri baraha ke roho barande rehsima roho. Pray. Bless ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು. Bless ಮಾಡಿ. ಉಂಗ ಸಹೋದರಿಯ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮத்தினால் ಆಶೀರ್ವದಿ. ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಅವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಒರೆಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ತಟ್ಟಿ. உம்மில் நான் வாழ்கிறேன், உமக்குள்ளே வளர்கிறேன். உம்மில் நான் வாழ்கிறேன், உமக்குள்ளே வளர்கிறேன். ஜீவநதியாம் எனக்குள்ளே வாய்ந்து கொண்டும் வல்லவன். ஜீவநதியாய் உனக்குள்ளே வாய் கொண்டு படர்ந்திடுவோ நிலைத்தாருவேன். பறவைகள் தங்கும் வீடாகுவேன். உம்மில் நான் வாழ்கிறேன், உமக்குள்ளே வளர்கிறேன். சொல்லுங்க எல்லாம். உமக்குள்ளே. ஆமென்.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, ಫಾದರ್, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. உனக்குள்ளே வேரூற வேண்டும். ಕನಿಗಳೇ ಕೊಡುಕ வேண்டும். ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡು. ಹೆಚ್ಚು ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಬಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಾರ್ಡ್. ಅದು ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದೇ. ದ್ರಾಕ್ಷೆಯ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಬಳ್ಳಿ ನೋವನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ತೋಟದ ಗಾರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, ಲಾರ್ಡ್, ನಮಗೆಷ್ಟೇ ಶೋಧನೆ ಬರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಲಿ, ಅದು ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. கனிகளை கொடுக்கும்படி, கனிகளை கொடுக்கும்படித்தா உன்னை சுத்தமாக்குறதுக்குத்தான் ஆண்டவர் துயரங்கள், சச்சலங்கள், துக்கங்கள் வருகிறது. ஆனா நீ கனிகளை அதிகமா கொடுக்க போகிற. கைகளை தட்டி, வல்லமை இறங்கட்டும் உங்கள் மேல் இப்போதே. பரிசுத்தாவி வல்லமை இறங்கட்டும் உங்கள் மேல் இயேசுவின் நாமத்தினால் இப்போதே. ದೇವ ಆವಿ ನೆರಪಟ್ಟು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಓ ಲಾರ್ಡ್, ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ. என் பிரியமே, என் இயேசு நாயகனே, வாருமையா என் பிரியமே, என் இயேசு நாயகனே, வாருமையா என் கண்ணீர் துடைத்திடவே, உம்மோடு இணைந்திடவே, என் கண்ணீர் துடைத்திடவே, உம்மோடு இணைந்திடவே, என் இயேசுவே வானமதில் வேகம். கூப்பிடுங்க, வாருமையா என் இயேசுவே, என் இயேசுவே வானமதில் வேகம், மதில் வேகம், வாருமையா. ಮಧ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ದೇವದೂತರ ಸಂಗಡ ಆತ ಬರುವಾಗ ಈ ಭಕ್ತ ಹಾಡ್ತಾನೆ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಗಾಯಪಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಮುಖವನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಬೇಕು ಯೇಸುವೆ. எனக்காக காயப்பட்ட அந்த பொன்முகத்தை முத்த செய்ய வேண்டும். ஹல்லேலூயா. ஆசை நமக்கிதியா? வனமதில் விண்ணவதூதருட வரும் நேரம், வனமதில் விண்ணவதூதருட வரும் நேரம், எனக்காக காயமடைந்த பொன்முகம் முத்தம் செய்திட, பொன்முகம் முத்தம் செய்திட, எனக்காக காயமடைந்த பொன்முகம் முத்தம் செய்திட, தண்ணீர் தேடி, தண்ணீர் தேடி எங்கிடும் மான்களை போ வாஞ்சிக்கிறே, வாஞ்சிக்கிறே, தண்ணீர்
நீர் தேடி ஏங்கிடும் மான்களை போ வாஞ்சிக்கிறே. கைகளை உயர்த்துங்கோ. உங்களுடைய அற்புதங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். அநேகரை கர்த்தர் சுகமாக போகிறார். God is going to heal you right now. So many pains will be healed right now in Jesus name. ಅನೇಕರ ನೋವುಗಳನ್ನು ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. அநேகருடைய இன்னர் ஹீலிங்ஸ் ஆக போகிறது. அநேக காயங்கள், உங்கள் இதயத்துக்குள்ளே இருக்கிற காயங்கள், நொறுங்குண்ட மனசுகள், இதயங்களை கர்த்தர் சுகமாக போகிறார் இப்போதே. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ನಾನು ನಿಮಗೇನೋ ಕತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ஐ கேம் ஃப்ரம் திஸ் பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட். அவர் சமூகத்தில் என்று உங்ககிட்ட நான் வந்திருக்கிறேன். ஹalleluya, ಆಮೆನ್. ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ರಹಸ್ಯಕ ರಬಬಬಬ. ದೇವರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕರನ್ನ ದೇವರು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕರನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆಮೆನ್. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆದ ಗಾಯಗಳು, ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ದೇವರು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರೆಸಬೆರಿಕರಲಬ ಸಂದರಲ ರಬ. ಕರ್ತರು ಉನ್னை சுகமாக்கிக்கொண்டிருக்கிறார். ಅನೇಕ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ரிசீவ் இட். பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். நீ ஆரோக்கியமா இருக்கிறே. ಯೇಸುವಿನ ತಳುಂಬುಗಳಾல் ನೀ ಗುಣಮಾನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ನಂಬ್ತೀರಮ್ಮ? ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ಯೇಸುವಿನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯೇಸುವಿನ தழும்புகளால் நான் குணமானே. கைகளை தட்டுங்க. வல்லமை இறங்குது உங்க மேல இயேசுவின் நாமத்தினால். ஷப கபரவ கப துரல கப தர கபரப கபரப பபா ஒரிகப தரலப சந்தரல ரபப பபா. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರ ಯೇಸು ಬೇಗ ಬರ್ತಾನೆ? ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡ ನೀತಿವಂತರನ್ನ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಯೋಹಾನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವದೂತರನ್ನ, ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಬೆಳ್ಳಗಿದೆ, ಯಾವ ಅಗಸನೂ ಕೂಡ ಒಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ದೇವದೂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನೀತಿವಂತರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತத்தினாலே ಕಳವಪಟ್ಟ ನೀತಿಮಾನ್ಗಳು. ನೀವಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ? ನಾವಲ್ಲಿರ್ತೀವ ಒಂದು ದಿನ? ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಒರ್ನಾಳ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ಕ போகிறோமா? அதுதான் உன்னுடைய நம்பிக்கை. கைகளை தட்டி, நான் இருக்க போகிறேங்க. வஸ்திரம் தரித்து உயிர் தேழந்த சுத்தருடன் விண்வஸ்திர தரித்து உயிர் தேழந்த சுத்தரு சேர்ந்து உன் சமூகத்திலே ஹல்லேலூயா பாடிட, ஹல்லேலூயா பாடிட. கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க. சேர்ந்து உன் சமூகத்திலே ஹல்லேலூயா பாடிட. புத்தி உள்ள கன்னிக்கை போலே நானும் ஆயத்தமே புத்தி உள்ள கன்னிக்கை போலே நானும் ಆಯತಮೇ. ಒಂದ್ಸತಿ ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯೇಸು, ಜೀಸಸ್, ವಿ ಲವ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. We thank you, Lord. We honor you, Jesus. We respect you, Jesus. ಎಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. God bless you. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಏಮೇ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ.
ಆಮೇನ್. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬೇಕು? ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಯು ನೀಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಆಮೇಲೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕರ್ತನಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ, ನಿನ್ನಿಂದ ಬರುವುದಂತೆಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಪರಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಲಿ. ಸೈತಾನ ಅದು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ಅವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಶಪಿಸ್ತೀವಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಈ சாமியದ அர்த்த இந்த ஊமையை என்ன தியானம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? திராட்சை தோட்டத்திலே வேலை செய்கிற வேலைಯಾಳ್கள், ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಾರರು. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೈನ್ಯಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಾವು 2 ಕಾರ್ಯ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಯ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೇನೆಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ. எவ்வளோ பேர் இருந்தால் கூட திராட்சை தோட்டத்தில் என்ன இருக்குது? வேலை ಖಾಲಿ இருக்குது ಅಲ್ವಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ? 6 ಗಂಟೆ. ಆಮೇಲೆ 9. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಇರೋರು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋರು ಬಾಯಿ ಬಿಡಲ್ವಾ? ತಿರುಗಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? ಆಮೇಲೆ 5 ಗಂಟೆ. ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ரொம்ப என்ன இருக்குது? வேலை ಖಾಲಿ இருக்கிறதுனால ಯಾರು தேவை? வேலையாட்கள் தேவை ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಆತ? ಕರ್ಕೊಂಡು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಲ್ವಾ? 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾಕಪ್ಪ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ತಿರ್ಗಾ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ದ? ಹೋಗಪ್ಪ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ತಿರ್ಗಾ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ? ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಹೋಗಿ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಹೋಗಿ. ಅಂದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ದೇವರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. எல்லாருக்கும் ஒரு வேலையை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். ஒரு நோக்கத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். இந்த உலகத்தில் எதுக்கு இருக்கிற சிஸ்டர்? சும்மா வந்தேன், சும்மா போனேன், அதுக்காக நீ வரல. அது உலக ஜனங்கள் சொல்றது. யூ ஆர் ஹியர் பை பர்பஸ். ஆமென். யூ ஆர் ஹியர் ಬೈ ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆಯಾ? ಉದ್ದೇಶ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ದೇವರು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 700 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 700 crores. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಊರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ. ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ದೇವರ ಕರೆ ಇದೆ, ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಆಮೇನ್. ಗ್ರೇಸ್ ಇದೆ, ಕೃಪೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಾಸನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲುಬೆಯ நீங்கள் என்ன செய்யணும்? சுமக்க வேண்டும். ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ ಬೇಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ತೋಟದ ಯಜಮಾನನು ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಕೊನೆ ಬಂದವರ ತನಕ ಕೂಲಿ ಕೊಡು. ನೋಡಿ, ಇವರು ಮಿಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ.
ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾ ತಪ್ಪಾ? ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಏನ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಯಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ಕೊನೋ? ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, உலக பிரகாரமா என்ன செய்றீங்கய்யா? 6 மணிக்கு வந்தவர் கொடுக்குறீங்களா, சாயந்தரம் வந்தவர் கொடுக்குறீங்களா? 6 மணி. ஆனால் இங்கே என்ன செய்கிறாரு? 5 மணிக்கு வந்தவனே ஃபஸ்ட் கூப்பிடுப்பான்றார். ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದವ್ರನ್ನ? 5 ಗಂಟೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಗಾಡ್. ನನ್ನ ದೇವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಆತನು ಒಬ್ಬನಲ್ಲ, ಆತನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಕರೆದು ಕೊನೆಗೆ ಬಂದವರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಮೊದಲು ಬಂದವರ ತನಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ? ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದನು. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೊನೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೂಲಿ, ಸೇಮ್ ಡೇ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ according to the law of Moses. அன்னைக்கு வேலை செய்தா அன்னைக்கு சாயந்தாரமா என்ன சொல்லுங்க? ಕೂಲಿ. ಅವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ? ಇದು ಮೋಶೆ ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಮೋಶೆ ಬರೆದಂಥ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ. ಯಾಚಕ ಕಾಂಡ 19:13, ಲೇವಿಯ ರಾಗಮಂ 19:13, ಲೆವಿಟಿಕ್ಸ್ 19:13. ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ನೀವು ಅವನನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಬಾರದು, ನಿಮ್ಮ ಕೂಲಿಯವರ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಮರುದಿನದ ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಸೇಮ್ ಡೇ ಕೊಡಬೇಕು. மோசே நியாய பிரமாணம் என்ன சொல்லுகிறது? அன்னைக்கு வேலை செய்தா அன்னைக்கு சாயந்தரமே என்ன செட்டில்மெண்ட். ಉಪಾಗಮಂ 24:15, ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 24:15, ಡ್ಯೂಟ್ರಾನಮಿ 24:15. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವುದರ ಒಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಕೂಲಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು. ಅವನೇನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಬಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಕೊಡುವ ಕೂಲಿಯಿಂದಲೇ ಅವನು ತನ್ನ ಹಸಿವನ್ನ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀನು ಅವನ ಕೂಲಿ ಕೊಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನು ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೂರು ಹೇಳುವನು. ಆಗ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ? ಪಾಪ ಮಾಡುವನು ಆಗಿರುವೆ. சேம் டே செட்டில்மெண்ட். அன்னைக்கு வேலை செய்தா அன்னைக்கு சாயந்தாரமே என்ன கொடுக்கணும்? கூலியே கொடுக்க வேண்டும் என்று யார் பிரமாணம்? மோசேயின் நியாய பிரமாணத்தின்படி இந்த திராட்சை தோட்டத்தின் எஜமானம் செய்து கொண்டிருக்கிறான். ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ ಸಾಕಮ್ಮದು. 24 ಈಗ ಓದದ್ವಲ್ಲ, 24:15 ಡ್ಯೂಟ್ರಾನಮಿ. ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು? ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವುದರ ಒಳಗೆ ಅವನಿಗೇನು ಕೊಡಬೇಕು? ನೀವು ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು. ಅವನೇನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಬಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಕೊಡುವ ಕೂಲಿಯಿಂದಲೇ ಅವನು ತನ್ನ ಹಸಿವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? நீ கொடுக்கிற கூலியாலே அவனுடைய என்ன வயிற்றுக்கு என்ன பசியை தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಏನಂತ? ನನ್ನ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಈ ಹೊತ್ತೇ ದಯಪಾಲಿಸು. அன்றன்றுள்ள அப்பத்தை எனக்கு கொடுங்கப்பா. இதுக்கென்று சொன்னால் அவர் ಏಳೆಗಳಿನ್ ಬಲನ್. ಆಮೆನ್. ಬಡವರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕರ್ತನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೀವು ಅವತ್ತವತ್ತೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಯಜಮಾನ ಯಾಕೆ ಅವತ್ತೇ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ವಿಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ದ மோசஸ். அது என்னது? மோசையின் நியாய பிரமாணத்தின்படி என்ன செய்யணும்? அவனு அன்னைக்கு சாயந்தாரமே அந்த கூலி என்ன செய்யணும்? கொடுத்துடணும் ಅಲ್ವಾ? ರೋಮ 2:6, ರೋಮರ್ 2:6, ರೋಮನ್ಸ್ 2:6. ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನಾಗಲಿ தண்டனையன்னாகலி கொடுவனு. என்ன இருக்கு தமிழ்ல? அவனவனுடைய கிரியைகளுக்கு தக்கதாய் அவனவனுக்கு
பலன் அளிக்கிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನನ್ನ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಕೆಲಸ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವನಿಗೆ? ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 9ನೇ ವಾಕ್ಯ ಬೇಗ, 29 ಬೇಗ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಮತ್ತಾಯ ಸುವಿಶೇಷ 20:9. 5 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೂಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಸಿಕ್ಕಿತು. 5 மணிக்கு வந்தவருக்கு என்ன செய்தார் ஆண்டவர்? அந்த ஒடிய என்ன எஜமான் என்ன செய்தார்? முதல்ல யார் கொடுத்தாரு? 5 மணிக்கு வந்தவனுக்கு எவ்வளவு கொடுத்தாரு? ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗೆ. 1 ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಈ 1 ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ? ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದವನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವಾ? சொல்லுங்க. 6 மணிக்கு வந்தவனுக்கு இவனுக்கே ஒரு நாணய வெள்ளி காசு கொடுத்தானா, எனக்கு எவ்வளவோ கொடுக்கல. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ದೇವರು ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಯಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಪೀಟರ್ದು. ಪೀಟರ್ದೇನು? ನಮಗೇನು ಕೊಡ್ತೀಯ ನೀನು? ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀಯ? ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯ. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೇ, ಮೊದಲನೆಯವನು ಕಡೆಯವನಾಗ್ತಾನೆ, ಕಡೆಯವನು ಮೊದಲನೆಯವನಾಗ್ತಾನೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರು. ದೇವರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ஆண்டவர் என்ன வேணுமாலும் செய்யும் முடியும் தீர்மானம் வாங்கிக் கொள்ளுகிற எஜமான் அவரே. நான் இனி எதுவுமே கேட்க உரிமை இல்லை. ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? 1 ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಗ್ರೇಸ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇವ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ರೇಸ್. ಆಮೆನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಗ್ರೇಸ್. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾಣ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಇದು ಕೃಪೆ ತಾನೇ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಕೃಪೆ. ನಾವೇನು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಥರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವ? ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವ? ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವ? ಅವ್ರ ಥರ ಓಡಾಡಿದ್ದೀವ? ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವ? ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೊಟ್ಟರು ದೇವರು ಅದನ್ನೇ ನಮಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಗ್ರೇಸ್, ಕಿರುಬೆ, ಕಿರುಬೆ. ಆಮೆನ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಯಾರಿಂದ? ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಯಾರಾಲೆ? தேவனுடைய கிருபையாலே. 5 மணிக்கு வந்தவனுக்கு 1 வெள்ளி காசு கொடுத்தது தேவ கிருபை. ಎಫೆಸ 2:8 ಬೇಗ ಓದೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಯಾರಿಂದ ಉಂಟಾದ್ದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉಂಟಾದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ. It is a gift of God that we are saved by the grace of God. நாங்கள் தேவனுடைய கிருபையாலே ரட்சிக்கப்பட்டோம். அது தேவனாலே வந்த எனக்கு ஈவு. ನೀ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದವನು 1 ಅವರ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ. 6ರಿಂದ 6, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವನು 1 ಅವರ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 1 ಅವರ್ ಮಾಡಿದವನಿಗೂ 1 ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಸು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಜಮಾನನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಕೃಪೆ. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு கடைசி நாட்களில் நாங்கள் இருக்கிறோம். நாங்கள் பெரிய தர்மங்களை செய்யவில்லை, பெரிய நாங்கள் நீதிமான் அல்ல, நல்லவரும் அல்ல, கெட்டு போனவர்கள், பாவத்திலே இருந்தவர்கள். ஆனால் கர்த்தர் தன் கிருபையாலே எங்களுக்கு ரட்சிப்பை கொடுத்திருக்கிறார். ಯಾವುದನ್ನು ನಾ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ವಿ ಪಾಸ್ಟರ್, ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮನಿ ಟು ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. 1 ತಿಮೋತಿ 1:14, 1 ತಿಮೋತಿ 1:14. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಕೃಪೆಯು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ? ಕರ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಭಿಸಿತು. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗಳು ಆ ಕೃಪೆಯೊಂದಿಗೆ. அந்த கிருபை எங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சிச்சு? சம்பூர்ணமாக. சொல்லுங்க, என்ன இருக்குது தமிழ்? என்ன இருக்குதுப்பா? பரிபூர்ணமா. ஆமென், ஆமென். எப்படி எப்படி? The grace is come to you in the fullness through Christ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಅದು ನೀನು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಅದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದವನಿಗೆ 1 ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಸು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊನೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯವರಲ್ಲ, ನಾವ್ಯಾರು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ, ನಾವ್ಯಾರು ಯಹೋದ್ಯರಲ್ಲ, ಅಪೋಸ್ತಲರಲ್ಲ, ಯೇಸುವನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದವರೂ ಅಲ್ಲ. ಯೇಸುನೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದ, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಪೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದಯ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೆನ್. Grace will show the mercy. We are not worthy. நாங்கள் யாரும் அதுக்கு தகுதி அல்லாதவர், ஆனால் தகுதி படுத்தினவர் என் இயேசு. ஹல்லேலூயா. இப்போ 10ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬೇಗ. 20:10. ನಂತರ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ತಮ್ಮ ಕೂಲಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದರು. ಬೇರೆ ಆಳುಗಳಿಗಿಂತ ತಮಗೇನು ಸಿಗತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುವುದೆಂದು ಅವರು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ ಏನು ಸಿಕ್ತು? 1 ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಿಲೆ ಒಂದವನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಹಿಂದೆ ಏಂತಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಲೈನ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ರಾರ ಅವರೆಲ್ಲ? 6 ಮಣಿಗೆ ಬಂದವರು ಹೆಂಗೆ ಇರಿಕ್ರಾರೆ? 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನಿಗೆ 1 ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆಟ್ಕೆನೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಶುರು ಆಯಿತು ಹೇಳ್ರಿ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ 1 ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಯಜಮಾನ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಯಜಮಾನ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ 1 ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬಹುಶಃ ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಈ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೊದಲೇ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, 1 ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು? ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಆತನು. ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 100 ವರ್ಷದವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಆತ ಶಕ್ತನು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಬರೇ 1 ಕೋಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೋಶೆ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬಾಗ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಏನಾಯಿತು? ನನ್ನ ದೇವರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಸತ್ತು 4 ದಿವಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲಾಜರ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಾ ಅಂದ್ರು. ನನ್ನ ದೇವ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಕವಾಯಿತು. ಅವರ மதிப்புக்கு என்னாச்சு? என்ன காலையிலேருந்து வேலை செய்து எனக்கும் ₹1, அவனுக்கும் ₹1, ಅವನಿಗೂ ₹1, ಇವನಿಗೂ ₹1. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ, ಯೇಸುವನ್ನ 1ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೂ ಅದೇ ರಕ್ಷಣೆ, ಕೊನೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನನಗೂ ಅದೇ ರಕ್ಷಣೆ. ಅವರಿಗಾದಂಥ ಅಭಿಷೇಕ ಅದೇ, ನನಗೂ ಅದೇ ಅಭಿಷೇಕ. DJS ಅಂಕಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 30 years or 40 years ಬ್ಯಾಕು
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಡಿದ್ದೇವೆಂದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ದೇವರ ಬಳಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ 7 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಅಭಿಷೇಕನೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 7 ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಒಂದು ದಿವಸ ನನಗೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು, ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಸ್ಫುರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸ್ತಾ. ನಾನು 7 ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗತ್ತೆ. ಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವೇಟಿಂಗ್, ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಗಾಡ್, ದೇವರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವತ್ತು ಬಂದವ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಸು, ಇವತ್ತು ಬಂದವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಸು, ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ರಚಿಪ್, ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಕೂಡ ಅದೇ ರಚಿಪ್. ಮೈ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಗಾಡ್. ಆಮೇನ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಬಂದವರಿಗಿಂತ ತಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ತಮ್ಮನ್ನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು? ಅವರಿಗಿಂತ ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೇವೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದವನಿಗಿಂತ 6 ಗಂಟೆ ಬಂದವನು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದವನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? 9 hours ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಉತ್ತಮರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದವ್ರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು? ನಾವೇ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು. ಉತ್ತಮರು ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎನ್ನ ಸೈ ಕೊಡಾದೆ, ನಾನು ಅವನೇ ಕಾಟಿಲು ಮೆನ್ನ ಉತ್ತಮನ್, ನಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಸೈ ಕೊಡ. யாருக்கும் உங்களுடைய கம்பேர் பண்ணாதீங்க. எல்லா கிருபையாலே தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். ಆಮೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಆದರೆ ತೋಟದ ಯಜಮಾನ ಅವರಿಗೆ ಏನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದನೋ ಅದನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನೋ. ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவர் என்ன வாக்குத்தத்தம் செய்தார்? 6 மணிக்கு வந்தவனுக்கு 1 வெள்ளி காசு, 1 ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೋ ಇಲ್ವೋ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. வாக்குத்தத்தம் செய்தவர் உண்மையுள்ளவர், ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾತನು ನಂಬಿಕಸ್ಥನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೇಗ 11ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ತೋಟದ ಯಜಮಾನನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಗುಣಗುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಬೇಗ ಬಂದವರ ದೂರು ತೋಟದ ಯಜಮಾನನ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಗುಣಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುರುಮುರುಪು. ಯಾರಿಗೆ ವಿರೋಧಮ? ಯಜಮಾನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಮ. ಗುಣಗುಟ್ಟುವುದು ಅಂದರೆ ದೂರು ಹೇಳುವುದು. மர்மரிங். முறுமுறுப்பு என்று சொன்ன என்ன? இன்னொருத்தர் பற்றி ஆரோப்பம் சொல்லுகிறது. ನೋಡಿ, ಲೂಕ 15:2, ಲೂಕ 15:2. ಆಗ ಫರಿಸಾಯರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕರು, ನೋಡಿರಿ, ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ದೂರು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ದೂರು. ತಮಿಳ್ என்ன சொல்றார் ದೂರಕ್ಕೆ? ಏನಪ್ಪ? ಮುರುಮುರುத்து. ಮುರುಮುರುಪು ಇರಕೂಡದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುಣಗುಟ್ಟುವಿಕೆ ಬೇಡ, ದೂರು ಬೇಡ. ಆದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿರಿ. ದೇವರ ಬರುವಿಕೆಗೆ ನಾವು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕರ್ತನು ಮಧ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೋಬ ಹೇಳ್ದ, ನೀವು ಮಾತನಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ. ಆಮೆನ್. குணகுட்டுவிக்கே. இந்த முறுமுறுப்புதல் யாராலே? அந்த எந்த ஆவி அது? இஸ்ரேல் ஜனங்களோடு இருந்த ஆவி அது.
ஆண்டவர் செய்த அற்புதங்களை பற்றி முறுமுறுப்பு. காசு என்ன ஆகாரம் கொடுக்கல என்று சொன்னால் முறுமுறுப்பு, மாம்சம் கொடுக்கல என்று சொன்னால் ಮುರುಮುರುಪು, ತಣ್ಣೀರು கொடுக்கல என்று சொன்னால் ಮುರುಮುರುಪು, நல்ல ವೈಲ್ ಬಂದಾನ ಮುರುಮುರುಪು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗುಣಗುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಒಳಗೆ ಏನಾಯಿತು? ತಲುಪಬೇಕಾದ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಗುಣಗುಟ್ಟುವಿಕೆ, ಮುರುಮುರುಪುದಲ್ ಉಂಗಳೇ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಬಿಡಾದು. ನಮಗೆ ಅದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ತಡೆಯಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಯೋಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೋದರು, ಆಸ್ತಿ ಹೋಯಿತು, ಅಂತಸ್ತು ಹೋಯಿತು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೋಯಿತು, ಮನೆ ಹೋಯಿತು, ನನಗಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೋಯಿತು, ಆದರೂ ಕೊಟ್ಟವನು ಅವನೇ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನು ಅವನೇ, ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾವಾಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ದೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿ, உன் தேவனை என்ன செய்ய தோசித்து எப்படியோ மறிக்கிற சாவு. ஆனால் அவர் சொல்லுகிறார், இல்லை, கொடுத்தவரும் அவரே, எடுத்துக்கொண்டவரும் அவரே, அவருக்கே ஸ்தோத்திரம். அவன் வாயிலே ஒரு முறுமுறுப்பு வரல. இன்னைக்கு எவ்வளோ பேர் ஆண்டவருக்கு விரோதமாக முறுமுறுப்பு, வேதத்துக்கு விரோதமாக முறுமுறுப்பு, ஜனங்களுக்கு விரோதமாக முறுமுறுப்பு சொல்லிருக்கீங்களோ, மன்னிப்பு கேளுங்கோ, அப்பா உங்களை மன்னிக்கிறார். ಗುಣಗುಟ್ಟುವಿಕೆ ಇರೋದು ಬೇಡ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೂರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಟು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 15:28 ಲೂಕ, ಬೇಗ. ಆಗ ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಔತಣ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನ ತಂದೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವನೇನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಒಳಗೆ ಕರೆದನು. 29 ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಈಗ ಹಿರಿಯ ಮಗನು ತಂದೆಗೆ, ನಾನು ಗುಲಾಮನಂತೆ ನಿನಗೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದನು. ಲೂಕ 15:29. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾದನು, ಆದರೆ ನೀ ನನಗೋಸ್ಕರ ಎಂದೂ ಒಂದು ಆಡನ್ನಾಗಲಿ ಕೊಯ್ಯಲಿಲ್ಲ. ನನಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ನೀನೆಂದೂ ಒಂದು ಔತಣವನ್ನು எனக்கு எதுவுமே கொடுக்கலையப்பா. சின்னவனுக்கு என்ன செய்தே? நல்லா ஆட்டை அரித்து நல்லா பாட்டி கொடுத்தே, அவன் கொடுத்துன்னு இருக்கிற நல்லா துணி கொடுத்தே, அவன் காசெல்லாம் செலவு பண்ணி பால் செய்து வந்தா, விபச்சாரம் செய்தா, எல்லாம் போயிடுச்சே காசு. உன் காசெல்லாம் செலவு பண்ணிட்டானே. ஆனா நீ அவனுக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிற? என்ன விருந்து? அதுக்கு அப்பா சொல்லுகிறார், 30ஆம் வசனம் படிங்கோ. கொடுக்காவிட்டால் முறுமுறுப்பாதீங்கோ, அவரே எங்களுக்கு போதும். கைகளின் மேலே ಕೆತ್ತಿ, ಯು ಆರ್ ಮೈ ಪೋರ್ಷನ್ ಲಾರ್ಡ್. ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಲು ನೀವೇ ಸಯ್ಯ, ನಿಮಗಿಂತ ದೇವರು ಬೇರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಅಪ್ಪ, ಅವನಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ತೆ, எனக்கு கொடுக்கலே. அவனுக்கு குழந்தை கொடுத்தே, எனக்கு கொடுக்கலே. அவர் எப்படி இருக்கிறாரு, நான் எப்படி இருக்கிறேன், எதுக்கு முறுமுறுப்பு? சொல்லுங்க. நீனே எனக்கு போதும் ஆண்டவரே. உன்னிடதெல்லாம் என்னுடையது, ನಿನ್ನದೆல்லாம் ನನ್ನದೇ ಯೇಸುವೇ. ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮುದ್ದಿಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮುದ್ದಿಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ಜೀವನವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ಹೇಳ್ರಿ, ಜೀವನವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಪ್ಪ, ನೀವೆಷ್ಟು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೇಳಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೇಳಪ್ಪ. ಈ ಹಾಡು ನಿಮಗಾಗಿಯೇ. ಹಾಡುವೇನು
ಮರ್ಮರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಯು ಟು ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. இந்த முறுமுறுப்பு உன் எங்கே நடத்துறது தெரியுமா? அதிருப்தி. ಮರ್ಮರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಯು ಟು ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಗುಣಗುಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಒಳಗಿರುವ ದೇವರಲ್ಲಿದೆ. ಆತ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ, ನನ್ನ ನೀತಿ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ, ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ, ನನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ, ನನಗೆ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲವೂ ಯೇಸುವಲ್ಲೇ ಇದೆ. டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். அவனுக்கு கிடைச்சிச்சு, எனக்கு கிடைக்கல. அவருக்கு கவர்மெண்ட் சைட் ஆயிடுச்சு, எனக்கு ஆகல. போனா போச்சு கூட, ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸು இருக்கிறார். ಹೋದ್ರೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಗುಣ ಕೊಡ್ತೀರ? ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಅವರ ಹತ್ರ ಸೈಟ್ ಇದೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತೋಟದ ಯಜಮಾನ ಬೈದ್ನ ಅವ್ರನ್ನ, ಅದೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬಿಡಣ್ಣ. ಏನಂತ ಕರೆದ? 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಗ 20:13 ಬೇಗ 20:13. ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು? ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವ್ನು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ 1 ನಾಣ್ಯ, ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ 1 ನಾಣ್ಯ? ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 1 ಅವರ್ಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ 1 ರೂಪಾಯಿ, ಅವ್ರಿಗೂ 1 ರೂಪಾಯಿ, ನ್ಯಾಯನಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಏಯ್ ನೀವು ಹೋಗೋ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಬೈಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅದೇನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಸ್ನೇಹಿತನೇ. ಸೊಲಂಗೋ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಸ್ನೇಹಿತನೇ. ಗೆಸ್ಸ ಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ನೀನು ಬಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸು. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು? இஸ்கரித்த யூதனுக்கு என்ன சொன்னார்? ஸ்நேகிதனே, நீ வந்த வேலையை சீக்கிரமா காட்டி கொடுத்துடுப்பா. மை லார்ட் is the embodiment of love. ಆತನು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಯಜಮಾನ ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ. ತೋಟದ ಯಜಮಾನ ಆಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ದೋಷಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಯಾರನ್ನ கூப்பிட முடியுமா? ஆண்டவர் தோஷி அவர் சரியில்லை, ஆண்டவர் சரியில்லை என்று ಯಾರನ್ನ சொல்றீங்களா? ಯಾರನ್ನ ಇದ್ದೀರಾ? ಆ ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗಿದೆಯಾ? ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ದೋಷಿಯಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿರ್ದೋಷಿಯಾದ ದೇವರು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯೋಬು 34:17, ಜೋಬ್ 34:17. ಯೋಬು 34:17, ಯೋಬ 34:17ನೇ ವಾಕ್ಯ ಬೇಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದೇಶಿಸುವವನು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಮಾಡಾನೆ, ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದೋಷಿಸುವವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ದ್ವೇಷಿಸುವವನು ಅಷ್ಟೇನಾ? ಯಾರನ್ನ ದೇವ್ರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಮಹಾಶಕ್ತನನ್ನ என்ன இருக்கு தமிழ்ல? நீதியை பகைக்கிற ஒருவன் ஆளக்கூடுமோ? மகா நீதிவரனை குற்றப்படுத்துவீரோ? ஆண்டவர் சரியில்லைப்பா, ஆண்டவர் என்று யாரனா சொல்ல முடியுமா? முடியாது. அவர் செய்கிறதெல்லாம் நியாயம், ಆತನು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವೇ. Hallelujah. Praise the Lord. We cannot question God. Romans 9:14 ಬೇಗ. ஆண்டவரை நீங்கள் பிரச்சனை கேட்க முடியுமா? கேட்க முடியாது. 9:14 ரோமர் 9:14 ಬೇಗ ಓದಿ. ಯಾರನ್ನ? ರೋಮನ್ಸ್ 9:14 ಬೇಗ ಓದಿ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಇಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. என்ன தமிழ்ல? ஆகையால்
நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்? தேவனிடத்திலே அநீதி இல்லை, அநியாயம் இல்லை, அக்கிரமம் இல்லை, அவர் ಪರಿಶುದ್ಧமானவர். 20ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಅದರಲ್ಲೇ 20ನೇ ವಾಕ್ಯ. தேவனோடு எதிர்த்து தர்க்கிக்கிற நீ யார்? உருவாக்கப்பட்ட வஸ்து உருவாக்கினவனை நோக்கி நீ என்னை ஏன் இப்படி உண்டாக்கினாய் என்று சொல்லலாமா? ಎಲ್ಲ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ. ಯಾರಾನ ಎದುರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? நீ தேவர் ಬಗ್ಗೆ ಗುಣ ಕೊಡ್ತೀರ? முறுமுறுப்பு சேரியா கார்த்திக்? ஆண்டவருக்கு விரோதமா முறுமுறுப்பு? இங்க இருக்கிற ஒருத்தனும் ஆண்டவருக்கு விரோதமா முறுமுறுப்பு செய்யக்கூடாது. அவர் எப்போதும் செய்கிறதெல்லாம் நியாயமானது. அநியாயம் செய்கிறவன் நான் சரியில்லை. அவர் எதுக்கு குற்றப்படுத்தணும்? அவர் பரிசுத்தர். ஹalleluya. ಏನಯ್ಯ ನೀ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ನ ನ್ಯಾಯನಾ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದವನಿಗೂ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದವನಿಗೂ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ. ನೀನು ಯಾರಯ್ಯ ಕೇಳಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನ? ಆತ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾದದ್ದೇ. ಹಾಗೆ ನಂಬುವಂಥದ್ದೇ ಸಭೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? ನೀನು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾದದ್ದೇ, ನೀನು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾದದ್ದೇ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೇವರೇ. ಯೋಬ 35 ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಬೇಗ. ಯೋಬ 35:2. ಹಾಂ 35:2 ಆ ಥರ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, என் நீதி தேவனுடைய நீதியை பார்க்கிறோம் ಹಾಂ, பெரியதென்று நீ சொன்னது ನ್ಯಾಯಮಾ? ಎನ್ನುಡಿಯ ನೀತಿ ನಾನು ಮಾಡೋದೇ ಕರೆಕ್ಟು, ದೇವರ ನೀತಿಗಿಂತ ನನ್ನ ನೀತಿ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಯಾಕ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಗುಡ್, ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್. அவர் நல்லவர், நல்லதே செய்பவர். ಹಾಲೆಲೂಯಾ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿ, ಅದು ನನಗೆ ಬೇಡ. ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, ಅವರದೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ. ನನಗೆ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲವೂ ಯೇಸುವೆ. எனக்கு தேவையானதெಲ್ಲ ಯೇಸು ஒருவரே. God is my portion. ದೇವರು ನನ್ನ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣವಾ? ಯೇಸುವೆ. ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ. ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಧಾರ, ಉಸಿರೇಸುವೆ, ಆಧಾರನೇ ಯೇಸುವೆ. ನೀ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ರೇಬ ಬರಲ ಶಾಂದರಲ ರಬ, ರೇ ಬರಲರ ಕಮಲ ಸೇತರೆ ನಬ. ಏ ವಲಸು ಮಹತಿಯ ಏವೇ ಬ್ರಹತೋ ಮೆ ಹಸಿಕಿರಿ. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸುರ ಜನ. ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದು ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸುರ. ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದು ನಾ
ಎಣಿಸಲಾಗದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಎಂದೆಂದೂ ನೀ ನೀಡಿರುವೆ. ಎಣಿಸಲಾಗದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಎಂದೆಂದೂ ನೀ ನೀಡಿರುವೆ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ನೀ ನೀಡಿರುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ಇಲ್ಲದ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ. ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಎಂದೆಂದು ಸತ್ಯ ದೇವರೇ, ಸತ್ಯ ದೇವರೇ, ಏಕಪುತ್ರನೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ. ಸತ್ಯ ದೇವರೇ ಅಂತೇಳಿ. ಏಕಪುತ್ರನೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ವರವಾಗಿ ನೀಡೆ ನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ವರವಾಗಿ ನೀಡೆ ನಗೆ. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಅಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಯೇಸುರ ನಮಗ ಕಾಡ್ಸಾಕಮ್ಮ ಎಂದೆಂದು ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. முறுமுறுப்பு அதிருப்திக்கு நடத்துகிறது. ಕುಣುಗುಟ್ಟುವಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊರತೆಗೆ ಕಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ಏನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸೋಣ. ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಆತನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತ ಹೋಗುವಂಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಬರದ ಯಾವುದೂ ನಮಗೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ.